ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھے، یہ بچی ایسی ہے، یہ بچی ایسی ہے، یہ بچی ایسی ہے، یہ بچی ایسی ہے. اسٹیج بنا ہے، وہ بچیوں کو سلیکٹ کرے تک کہ عمر چلے آتی اور عضو میں کمزوری بھی آ جاتی. ارے آدمی کو حوص رہنا چاہیے. کب بول گیا جی وہاں حملہ کرو. زندگی چلو کس کے ساتھ چھوٹی زندگی گزار لی، چلے گئے، لیکن ایسا دیکھ لیتے گئے تو زندگی خراب ہو جاتی. خدمت خلق ہے میرا مذہب، یہی ہے فطرت، یہی ہے سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حکیم محمد کریم الدین محبوب نگر والا. یہاں پر مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے. عضو چھوٹا ہے، ٹیڑھا ہے، لاغر ہے، گھٹپن کم ہے، عورت کے قابل نہیں ہے، ان لوگوں کا علاج ہمارے دواخانے میں کیا جاتا ہے. اس کے ایڈورٹائزمنٹ کی نیت سے اور خدمت خلق کی نیت سے یہاں سے ویڈیو بنائے جاتے ہیں تاکہ ہر عام آدمی کو دواخانے کے تعلق سے معلوم ہو اور کچھ جنرل نالج حاصل ہو. میں آپ کی خدمت میں اس وجہ سے آیا آج کہ ایک پیشنٹ کا واقعہ، یوں سمجھیے پیشنٹ ہسٹری آپ کے سامنے، اس کے حالات، وجہ پیشنٹ ہونے کی وجہ کہنے کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک پیشنٹ جس کی عمر 28-30 سال ہے کے بیچ میں، اس کی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ چل رہی تھی، تعلیم میں بھی بہت آگے تھا ایک دور میں، اور اس کی لائف کیسا تباہ ہوئی. جب اس کی عمر 24 یا 22 کے بیچ میں تھی، اس وقت ایک لڑکی اس کے پاس آ کے کہنے لگی کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں. وہ بچی کلاس میٹ تھی، 5ویں سے لے کے 10ویں جماعت تک ایک کلاس میں پڑھے سو، وہ بچی اور بچہ ایک ساتھ پڑھے سو تھے. لیکن یہ جو ہے پیشنٹ صاحب کی نیت بری تھی یا نہیں تو کیسی تھی کیا نہیں، اس کو تو ریجیکٹ کر دیے، لیکن دل کے اندر افسوس رہا ان کے، کم سے کم دخول کرنا تھا، ملنا تھا. وہ زندگی کے واسطے آئی تھی، انہوں خالی ٹائم پہ استعمال کرنے کی نیت تھی ان کی. اس کے بعد میں جو ہے انہوں بچی کو بولے آئی ایم سوری. بچی بولی ڈونٹ وری، بی ہیپی. ٹھیک ہے، پرواہ کی بات نہیں. وہاں سے ان کے دماغ میں ایک چیز پیدا ہوئی کہ یہ لڑکیوں کو دیکھنے کا، کمپیئر کرنے کا. بھائی یہ لڑکی اس سے اچھی یہ ہے چہرے کی خوبصورتی میں، یہ اس سے خوبصورت ہے، یہ اس سے خوبصورت ہے، یہ ایسی ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ نمبر 1 اسٹیج پہ، یہ 2 اسٹیج پہ، یہ 3 اسٹیج پہ، یہ 4 اسٹیج پہ، یہ ایسا انہوں کمپیئر کر رہے ہیں. وہ چہرے پہ کمپیئر کر رہے ہیں، مال پہ کمپیئر کر رہے ہیں، میرے کو نہیں معلوم بلکہ کمپیئر بول کے بولے، کمپیئر کر رہے ہیں. اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، شاید ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد میں ان کو شوق ہوا کہ اچھی بچیاں دیکھیں گے. پہلے تو اپنی لائف کی بچیاں دیکھے، اس کے بعد فون میں دیکھنا شروع کرے بچیاں، اچھی بچی اچھی بچی. اس کے بعد ہیرونیاں دیکھنا شروع کری، یہ ہیرونی ہے، یہ اس کی عمر یہ ہے، اس کی عمر یہ ہے، اس کی عمر یہ ہے، یہاں تک ہوا. اس کے بعد فیشن شو دیکھنا شروع کرے، ایسا چل رہی بچی، ایسا چل رہی بچی، ایسا ایسا ایسا. وہ جب ختم ہو گیا تو بی ایف کی طرف آیا ذہن میں، وہ دیکھنا شروع کرے. اب انڈین بی ایف جو گیا، اس کے بعد باہر کے ویڈیوز وغیرہ دیکھنا شروع کرے. وہ اس میں ایک لائف تباہ کرتے ہوئے چلے گئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں ہینڈ پریکٹس بھی کرتے تھے، مزدری بھی کرتے تھے، مٹ مارتے بھی تھے. اب یہ دیکھتے دیکھتے اب پرانا ویڈیو دیکھے تو عضو میں ہیرکشن نہیں آیا. ارے دیکھا ہوں گا، اس وجہ سے نہیں آیا ہوں گا. اب ایسے پھر بھی ہینڈ پریکٹس بھی جاری رکھے، ادھر جو ہے دیکھنا بھی بند نہیں کرے. اب وہ ہینڈ پریکٹس کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر جو پھرتی ہے وہ پھرتی کم ہو گئی. آدمی عیدی بن گیا. یہ گھر میں بولے جا کے سودا لاؤ،
नहीं होता, वहीं बैठ गए, देख लेते बैठ गए कभी। यानी जिस्म में ऐदीपन आ गया, जिस्म में जैसे ही ऐदीपन आया तालीम भी खराब हो गई। एक तरफ तालीम गई, जिस्म के अंदर ऐदीपन भी आ गया, दिमाग में मसांड हो गया। माँ बाप जब इसको देखे, देखने के बाद में समझे कि मेरे बच्चे को किसी डॉक्टर के पास बताना चाहिए, एक डॉक्टर के पास ले जाके बताए, वो डॉक्टर साहब मशवरा दिए कि बच्चे की शादी कर दो। इस दौरान शादी कर दी बच्चे की, लेकिन शादी करने के बाद में दुखूल करने की जो सख्ती होना चाहिए घुसड़ने की, वो दुखूल की सख्ती नहीं है। दुखूल की सख्ती नहीं रहने की वजह से क्या हुआ, ये बीवी सामने रख के मुजदनी करना शुरू कर। अब बीवी कोशिश करे, हीरो कोशिश करे, वो तो हुआ नहीं काम। ऐसी लाइफ गुजरी थोड़े दिनों तक। उसके बाद में तलाक हो गया, खुला हो गया, जो भी हो गया। क्या होता कि उन लोगों के पास मेरे को नहीं मालूम, मैंने कब छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में लाइफ और मेंटल टेंशन की वजह से खराब हो गया। अभी नो काम भी नहीं कर सके, कहीं काम पे जाके मसान जहन हो गया, बच्ची गई, एक वो परेशानी, ये है। इन परेशानियों के अंदर शायद कोई आदमी मेरा एड्रेस बोले या मेरे वीडियो देखे, मेरे पास आए इलाज के वास्ते। एक तरफ बीवी गई, दूसरी तरफ तालीम खत्म हो गई, कोई कमाने में भी ज्यादा दिमाग नहीं है, क्या कमा रहे थे, मेरे पास पकड़ के लेके आया वो साहब, मेरे पास आया इलाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज में काफी फायदा हुआ। अजू एकदम छोटा होके टेढ़ा भी हो गया था और अजू नाकारा भी हो गया। एक तरफ बीवी गई, तालीम गई, ये गई, हो गई, सब इज्जत गई। उसके बाद में मेरे पास यहां लेके आए। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सही इलाज हुआ, अजू की शक्ल अच्छी हो गई, अजू मोटा फरबा खटपन भी बन गया, तैयार भी हो गया। लेकिन इस दौरान में क्या क्या हुआ, इस दौरान में जो है समाज में इज्जत गई, और इस दौरान में कई केसेस वगैरह वो परेशानियां ये हुए, और जिस जगह से बच्ची करके लाए थे वो खानदान में इनकी इज्जत गई। मेरा कहने का मतलब ये है, ये बीफा देखना, ये फोनों में रहना, अपने अखलाक खराब, अपनी तालीम खराब, और फिर जहनी टेंशन्स। और उसके दौरान में लोग बीएफ में जब देखते थे तो अजू को कंपेयर भी करते थे, इसका अजू ऐसा मोटा है, इसका लंबा है, इसका बड़ा है, उसके ऊपर कंपेयर करके वो साइकोलॉजी अलग, वो दिमाग खराब अलग। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तमाम चीजें नहीं होना, अच्छे अखलाकियात के ऊपर हम जोर देना चाहिए। बच्चों के हाथ में बड़ा फोन नहीं देना चाहिए, और अखलाकियात की तालीम कैसे, अब क्या काम करना चाहिए मेरे को, इस वजह से उलमा इकराम की सोबत, मशाइखीन की सोबत, जमात में जाना, ये सारी चीजें अगर आदमी की जिंदगी अगर सही सेट रही तो सारी चीजें नहीं होती। और जो है किसी बच्ची को देखने के बाद में मैं खाली वक्त पे इस्तेमाल करके छोड़ सकता हूँ, या नहीं तो ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, नामा रखना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अजू में ताकत है और कमजोरी महसूस हो रही, जल्दी आके इलाज कर लेना। ताकत मुकम्मल जाने के बाद में कोई हकीम भी इलाज नहीं कर सकता। ताकत है, सख्ती बढ़ा लेना है, बढ़ा सकते। सख्ती बढ़ाने की जो उम्र है वो 30 साल है। अजू छोटा दिख रहा, टेढ़ा दिख रहा, नाकारा दिख रहा, सही नहीं दिख रहा, आम आदमी के जैसा नहीं दिख रहा, 21 साल में बड़ा बना सकते। रगा जो डेवलपमेंट हो गया, आदमी का खत जो बढ़ता, रगा भी डेवलपमेंट थे, हाइट भी बढ़ता, वो 21 साल उम्र है। उफवाने शबाब बोलते। ये उम्र में अजू की शक्ल अगर खराब हुई तो उसका इलाज करते हम, और 30 साल तक मोटा फरवा इलाज करते। भाई ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है, ये बात कहना जरूरी है। बात कहिए, जो लोग इससे वाकिफ नहीं है दवाखाने से, उन लोगों को वाकिफ भी हो जाते। इस वीडियो को आम भी कीजिए
ताकि किसी का भला हो जाता, किसी की जिंदगी बच जाती। फिर मिलेंगे हम अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। उससे पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को हाथ लगाएं। फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।